حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما میدان جہاد واسطے نکلن لگے نے تے بیٹے نو بلایا، فرمان لگے بیٹا میں ایک وصیت کرنا چاہنا۔ جی ابا جی کی آرڈر ہے؟ فرماندے نے پتر تیریاں 9 بہناں نے، 9 میریاں بیٹیاں نے، تے میں میدان جہاد واسطے جانا چاہنا ہوں۔ باپ آندا میں جانا ہے، بیٹا آندا ابا جی میں جو ہے ہوں۔ باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہا ہے بیٹا میں جہاد واسطے جانا چاہنا، اے مینوں انج لگدا میں جاواں گا تے مڑ کے واپس نہیں آواں گا، تے میرے بیٹے میری ایک وصیت ہے، جے مر جاواں قتل ہو جاواں تے جے زندہ رہواں تے نصیحت ہے میری 9 بیٹیاں نے، پتر اپنی 9 بہناں دا چنگی طرح خیال رکھنے، اپنی بہناں دا دھیان رکھیں، بہناں دا خیال رکھیں۔ میرے بھائی میرے برادر، ماں باپ اولاداں دے سر تے ہون، اپنی مرضی نال اوکھیاں ہو کے سوکھیاں ہو کے اپنے بیٹیاں دا خیال کر دینے، بیٹیاں دیاں شادیاں ویاہ کر دینے، بیٹیاں نو چاندیاں نہ چاندیاں پریشانی اندر غریبی اندر پھر بھی کتو قرضہ لیندا، کتو منگدا ہے، کتے محنت کردا، کتے مزدوریاں کردا، آندا میں بیٹی دے ہاتھ پیلے کرنے نے، میں اپنی بیٹی دا اپنے سر تو فرض ادا کرنا، تے یار سونیو جے ماپے چلے جان تے انہاں بہناں نو ماپیاں دی کمی نہ فیل ہون دیا کرو، انہاں مسکین تے یتیم بہناں نو ماپیاں دی کمی محسوس نہ ہون دیا دے، کتے ایسا نہ ہووے کہ او بہن جڑی ہے او کندھاں چ منہ دے دے کے رووے، کاش میرے ابو اج میرے سر تے ہوندے، کاش میری امی اج میرے سر تے ہوندی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اپنی بہناں دا خاص خیال رکھنا۔ اور جناب جابر نو باپ وصیت کر رہے نے میریاں 9 بیٹیاں نے تے جابر میرے بیٹے میریاں تیاں دا خاص خیال رکھیں، اللہ دی قسم ہے حضرت جابر بھی تے نبی پاک دے غلام نے، انہاں بھی مننے تے منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، حضور دی نگاہ نبوت بھئی، آپ فرماندے نے جابر انج معلوم ہوندا جویں تو شادی کر لئی ہے، نکاح کر لیا، جی اللہ دے پیارے نبی دے، آپ فرماندے نے جابر اے 10 کمواری عورت نال نکاح کیتا ہی کہ بیوہ نال؟ حضور میں بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے، کیوں؟ اللہ دے پیارے نبی جی میریاں بہناں دی عمر تھوڑی ہے، کون ہے جڑا اپنے جذبات دی قربانی بہناں واسطے دیندا، اور میں تے کہا کرنا وا اے او بیچاریاں، اے او مسکین، اے او نمانیاں بہناں نے کدی کتے سال 6 ماہ بعد اپنے ماپیاں دا ویڑا ویکھنوں تے متھے وٹ نہ پایا کر، کتے بابل دا ویڑا ویکھن آ جان تے متھے تیوڑیاں نہ پایا کر، انہاں پردیسناں نو کدی سینے نہ لگ کے سبحان دا بھی موقع دیا کر، انہاں پردیسناں نو کدی ابو والا پیار بھی دیا کر، محبتاں بھی دیا کر، انہاں نو امی تے ابو دیاں کمیاں محسوس نہ ہون دیا کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی عرض کر دینے سونیو اصل وچ گل اے وے میریاں بہناں دی عمر تھوڑی ہے تے میں سوچیا جے میں اسے عمر دی عورت نال نکاح کر لیا تے میریاں بہناں دی تربیت کون کرے گا؟
میں तां किसे बेवा नाल निकाह कीता, यानी पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी ने अपने बाप दी जबान तो निकले अल्फाज दा हक अदा करके दिखा दिता है। मेरे भाई मेरे बरादर, एक उलमाए किराम अल्लाह जुल जलाल जे इज्जत अता फरमा देवे ते अपने मापियां दे हक विच दुआवां करन दी कोशिश करिया करो। बल्कि मैं ते इस तरह कहांगा, अगर तैनू माल ते दौलत अल्लाह ने अता फरमाया, यार कदी वेख ते सही, पता नहीं तेरे बाप ने किवें दुनिया दा माल इकट्ठा कीता, एदे विच तेरा कमाल नहीं, अल्लाह दी रहमत ते तेरे मापियां दी मेहनत है। ओदे वास्ते दुआवां दे हर हाल दे अंदर तोहफे जारी रखिया करो, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औलाद दुआ कर दिए जन्नत दे अंदर एदे वालिदैन दे अल्लाह रुतबे बुलंद फरमा देंदे ने। ए रब कोलों सवाल करदा, ए मेरे अल्लाह, ए सिलसिला अमाल दा ते मुनकते हो गया, मैं नमाज नहीं पढ़दा, मैं नेक अमल कोई नहीं करदा, ते ऐ मेरे दर्जे जन्नत विच किवें बुलंद हो रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने, तेरे बच्चे, तेरियां बेटियां ते तेरे बेटे ओ तेरे वास्ते बख्शिश दी दुआ करदे ने ते असीं तेरे दर्जे बुलंद करी जाने। मां बाप दा फायदा नेक औलाद नो ते नेक औलाद दा फायदा नेक मां बाप नो अल्लाह जरूर अता फरमांदे ने। इस वास्ते मां बाप नो हर हाल दे अंदर, यार मैं अगर इंज कवां, ए तेरे मेरे जिम्मे कर्ज भी है ते साडे जिम्मे फर्ज भी है। अपने वालिदैन वास्ते, अपने मरहूमीन भाइयां वास्ते उन्हां दा हक है साडे तुहाडे जिम्मे कि उन्हां दा हर दुआ दे अंदर तज़किरा कर, नाम लै लै के जिक्र करया कर। हजरत मां जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह जिथे साडे अम्मा जान लेटे ने उन्हां दी कब्र ते रहमत दियां बारिशां नाज़िल फरमा। इन्हां दे भाई ने हजरत अब्दुर रहमान इब्ने अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मक्के आके फौत हो गया। ते साडे वाला दौर ते है नहीं कि फौरन इत्तला मिल जाए, और नहीं ते लाइव दिखा दिता जाए जी चेहरा देख लो, ये दौर नहीं। हजरत अब्दुर रहमान वफात पा गया ते आप नु मक्के दे अंदर ही दफन कर दिता गया। कुछ अरसे बाद हजरत मां जी आयशा मदीना पाक तो मक्के दी तरफे तशरीफ ले आईया ते फरमांदियां ने, मैनू मेरे वीर अब्दुर रहमान दी कब्र ते ही लै चलो, मैनू मेरे वीर अब्दुर रहमान दी कब्र ते ही लै चलो। कब्र ते गईयां, अखां नम होईयां ते फरमांदियां ने, वे अब्दुर रहमान, एक वेला ओ सी जदों असी बाबल दे वेड़े च कट्ठे ही उठदे बहिंदे सां, खांदे भी कट्ठे, पींदे भी इकट्ठे, साडे दिन इकट्ठे गुजरदे, साडियां रातां इकट्ठियां गुजरदियां। इंज लगदा सी दुनिया दी कोई ताकत सानू जुदा नहीं कर सकेगी। पर अब्दुर रहमान मां जम्मिया वीरा हुण दुनिया तो टुर गया ते इंज लगदा कदी जिंदगी च एक रात भी इकट्ठी नहीं गुजरी। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।